Dr. G. Shankar. I'm Malvika Mohan. Welcome to Walk With Me. Thank you so much for taking the It's my time out. privilege. It's my privilege. My honor. So, what a beautiful place to start with. I'm smitten. So, walk with me എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ walk ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും ഭംഗിയിലാണ്. It's really beautiful. This is where you live. This is where I live. There's a story behind this. I never actually wanted a house Okay. for myself. I Okay. was always comfortable in rented out places, Okay. I have a very very small family. My son is away, so it's only me and her, and we are comfortable in small spaces. Spaces. But then once my son asked me, "You're building houses for everybody else, but not for me. That's not right." And then, sort of, I was compelled to look at it. This particular plot was a completely abandoned land. Okay. There's nothing here. Everything that you see around are planted. Oh, okay. Planted. 18 years of. But it looks very natural. It looks like a forest. The whole idea was to create an urban forest. Okay. We need that. Yes, we need we that do. green space inside this. It's not there. Yeah. It was kind of abandoned land, and then I started picking up wild trees. Yeah. You can I look did at it. see that. I saw it's not exotic. assortment of- No, it's not very exotic. Yeah. I like it that way. So I want a space not only for me. Yeah. This is a habitat of many things. Many animals, flora, fauna. I saw that also. etc., പാമ്പും etc., കീരിയും etc. പൂച്ചയും എല്ലാം And ഉണ്ട്. that was one thing. So actually, I started building it much later, after 8-9 years of, there were many problems. I didn't realize, even as an architect, I didn't realize that this area was kind of it's a valley. Oh. When you go up, you Yeah, I go did up see to a that, yeah. hillock, other side is a hillock, and it was caught in between. This is caught in between land. Okay. And later I realized that water was getting flooded, during rains, water was getting flooded. And that was when I started managing the water, The first thing that I did was to have, I have 4 kodams in Pond, this estate, okay. 4 ponds, big ponds, which we used to call as rainwater Rainwater harvesting harvesting, ponds now. And then this building happened, this was, there are few things, as an So architect, when you, I was just looking at it. There's no proper structure or geometric structure as such. Like കമ്പി വാർക്കൽ അങ്ങനത്തെ ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല life is like this, very organic. I mean, it just happened. Yeah. This thing happened. I don't know how it happened, but this happened. Probably there was a visual image that deep-rooted in me as an architect. Okay. There's a house of an ant. Oh. You have seen Yes, ant yes, hills. yes. Ant hills. This actually interpretation of that ant now hill. that you say that, I can see it. Yeah. The top, this pyramid is, I've taken off the sharp edges and I made it like this. It's my philosophy. You come out of the earth and go out of the earth. Is a kind of thing. Everything is recyclable. That's nice. When I go, when the spiritual life of this building goes, this can be completely demolished and it will go back to Mother Earth. Yeah. There won't be any debris in this. Yeah. So that's It's a mud house, അല്ലേ? It's a mud house, completely mud house. Even the roof is mud. I don't think there are mud houses anywhere else in this. You talk about the wall, Yeah. but here even the roof is mud. Yeah, it's beautiful. Thank you. So I wanted to talk about something else. തുടങ്ങാൻ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആലോചിച്ച് വന്നത്. But then the space is so beautiful, I just had to start with that. So let's start from the beginning. You were brought up in Arusha, Africa. Yeah, I was born in Africa. You were born in Africa, yeah. And how did that childhood shape the way you see people, space, architecture? Very young, but still, it's I have actually vivid memories of that landscape because I was very young. I was a kid at that time. My father was in British government service, and the entire country was ruled by Britishers, and the transition was happening. Julius Nyerere, the national, was coming in, and the transition was happening, and a kind of Africanization was beginning to happen. And so that was the time. Transition where, you see, my mother, just for your information, to tell you, my mother actually is from a village in Kerala. She is from Tiruvalla. She got married to my father and then she went to Africa
Tanganyika was the name. Okay. Now it's Tanzania and Zanzibar. Okay. You know, and she started learning the language, and finally, mind you, Malayali resilience, you know, she became a Swahili teacher. Oh, really? Teaching the language to Africans in this thing. So my mother was very busy, my father was busy, and then I was left alone. And I have a sister and a brother, and there's a Masai lady who was who I consider as my foster mother. Okay. Foster mother, you know. Okay. I still remember her because she had these, you know, silver rings around these things. Like, That's a sign of Yeah, beauty in yeah, Africa. yeah. You know. And she was speaking in Swahili. Hmm. So probably the first language that I learned was Swahili. Uhuru. Okay. I've heard of all the Swahili. And and then I still remember the landscape. You know, there were no multi-storied buildings. I was actually, those days I came to, from Arusha, I came to Morogoro, to Dar es Salaam. There were small little sheds, you know, things like that. My father's office was a shed kind of a thing, a Okay. small single-story thing. And wildlife was all over. Yeah. You know, when I come out of the house, you could see giraffe walking across, you know, and, you know, It all must these have been lions. quite a I mean, childhood to have. yeah, I mean, you know, they wouldn't attack you. I mean, you know, kind of thing. You open the window, you could see a wild animal passing through. They wouldn't attack you unless, you know, they are threatened. So Yeah. I still remember those things. It was a virgin, beautiful, lovely landscape. I still have very faint remembrance of that. And after that, I came to Tiruvalla. You know, my father, 99% of the people, I'm telling you, opted for England because they were given this option to, you know, British citizenship, go to England, and you know. But my father was different, and he came down to Kerala. He actually came down to Tiruvalla, which is my mother's place. And rest of my education, the initial part of the education was in Tiruvalla. Yeah. So now that you've come to Tiruvalla, so I just want to ask you about that. You know, a young boy who's come to Tiruvalla, a different land, no language. You didn't know Malayalam at that point in time. At all, at all. At all. And Look at it, Malavika. I mean, I was actually put up in a Malayalam medium school. school. Oh wow. There were no English medium schools nearby, and I was put up in a Malayalam medium school. It was very difficult. Yeah. Very So difficult. I'm guessing as a young boy, it would have been a very challenging and lonely period of time. Yeah. Not only that, yeah, it was, and added to that, you know, I had a health issue. You know, I couldn't speak well because I had bad stammering. Oh. I had bad stammering, so I couldn't communicate. Language was a problem, communication was a problem. So both these things, and I had a completely different thought stream. Yeah. I didn't think my parents really understood me the way I thought. Yeah. They didn't probably subscribe to my way of looking at things. Yeah. And so that actually led me to a dark corner. But, you know, there was a person who used to come to me. You know, I had a Malayalam tuition master. We call him Nelathedutha. And he used to come to my house, and I used to actually sit down on the mother and write with my fingers. Finger, Yeah, okay. ah, E, and things Okay. like. And, you know, the letters came to my heart through my blood. Yeah. Actually, it used to bleed. Yeah. You know, I'm telling you, my fingers used to bleed because he was a little harsh, Okay. brute. And, you know, writing on this thing was real painful. But somehow, you know, it came to me, and within 6 months' time, I could virtually, you know, start reading and speaking very fluently in English, in Malayalam. Malayalam. And that led me into, you know, I didn't have friends. I told you I didn't have friends. Yeah, yeah. So I was just going to ask And, you you that know, how did that, you know, kind of remake you or reshape you mentally and emotionally? Yeah, you know, that's a good question. I should, those were actually days of trauma. You Okay. know, trauma because I still remember, they're not happy memories, you know, where I didn't have friends. That led me into reading, you know, reading. Initially, I started reading Malayalam books, you know, Malayalam books. I mean, you know, that age, within 1 year of learning the language, I started reading heavy stuff. And that led me to existential, you know, books that talked about existentialism. M. Mugundan was there, Kakanadan was there. And I still remember one moment in my life, you know, when the night I was reading a small short story written by M. Mugundan, wherein the character, the 5-year-old girl, who was talking about, you know, talking to her caretaker, Silbandi, as in Malayalam, and asking a very pertinent question, who am I
നാണുവായിരെ ഞാൻ ആരാണ് നാണുവായിരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു 5 വയസ്സുകാരെ ഒരു പെൺകുട്ടി. That night I didn't sleep. I didn't sleep for many long nights. Did you also ask that question to yourself? Of course. You know, Malavika, you'll be surprised to know that. I do architecture. I do all these kind of interventions just to justify myself. I still believe that life is all meaningless. അർത്ഥമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോഴും അർത്ഥമില്ല. You don't leave a trail. പക്ഷെ ജീവിക്കുന്ന കാലം എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ജീവിതത്തിലെ നീതിയായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ that's my, I know it's a selfish agenda. Is to justify my existence. You know, that's why I'm reaching out, holding people, you know, shaking hands and trying to do some meaningful interventions. But so I think that's one of the most selfless thing to do, if you ask me. You know, one thing was, it was agony, sheer agony. Nobody could understand my language, nobody can understand it. You see, at the age of 12, I stopped studying. I used to, then by that time I shifted to Trivandrum, I went to model school, and I was all the time thinking about this. Then, you know, by that time I was slowly getting into Kafka, Camus, you know, heavy stuff like that. Now I tell my son not to read that kind of thing because it can mislead you, you know. I tell even now, you know, I'm friends with all these people. You know, Mugundan, മാഷിനോട് പലപ്പോഴും പറയും സാർ അത് വഴി തെറ്റിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നൊരാളാണ്. But you know, but it also led you to some vistas, amazing vistas as I remember right. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ. That actually was a game changer for me. You know, getting into ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് was a game changer for me. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഈ അടുപ്പ് ഇല്ലേ, ഈ കരിയില്ലാത്ത അടുപ്പ്, സ്മോക്ക്ലെസ് ചൂളാസ് ആസ് എ കോൾ ഇറ്റ്. ഈ സ്മോക്ക്ലെസ് ചൂളാസ് ഒക്കെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ആസ് എ 7th class boy, you know, I used to go to the streets to meet people. We were trying to sell this thing, talking about fuel efficiency, കരിക്കകത്ത് വിഷമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. With, you know, we were talking about resource efficiency also. It 4 വിറക് കഷ്ണം കൊണ്ട് you could, you know, boil a bowl of rice, you know. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് that would stick, you know, for the common man. You could save on fuel, you could tell him that the You toxic were basically gases. trying to revolutionize Annam as a small boy. Yeah, I mean, to take science and technology, the benefits of science and technology, the common man was my basic issue. And you know, that actually, again, I told you, is a game changer for me for many reasons. Let me tell you that. One reason was, I had, after this thing, I used to sell books, you know, take these chulas. And then what happened was something quite interesting, you know. I was asked to go to the community to teach them how to read and write. And those days, even now, see, even now, 50 years after, we realized that they're still the more marginal traditional fishermen. Mechanical trawling came in, and traditional fishermen were left, you know, were left. And they're still living in poverty. Yeah, so that was my next question. I've heard about this, that you have lived and worked with fishermen, and probably you've seen poverty up close at that point in time. I'm telling you because, you know, I used to go to these fishermen chalets, you know. I still remember, I should tell you that I still remember with such gratitude because, you know, I was very young and my parents were magnanimous enough to leave me out. Yeah, and after my studies, I could go to these places, live there. I mean, certainly sleep with them, and then come back early in the morning. Those were no cars, only public transportation was there. So, and they would be available only after 8 o'clock. You know? So they would, the fisher, it was about the women. I mean, now we are talking about empowerment and gender equities and things like that. I'm talking about those days. And what happened was, look at this music. Yes. What happened was, they would come, you know, they would prepare some food and then give me a share of that. Share of that, and we would eat that. And then they would come down, and we used to hold their hand and start writing. The whole process was to empower them, you know, make them aware of their rights, and you know, through education they could look out for other livelihood options and things like that. But You know, sorry but, to interject you. So this is you trying to help them. But tell me, what is it that you learned from them, which no classrooms could probably teach you? Absolutely, that's a good question. You know, I was seeing poverty at that distance. You know, I was seeing for the first time in my life. I was born and brought up in an upper middle class family.
And first time I was seeing poverty at such close quarters, you know, they didn't have tomorrows. Look at us, Malavija. Yeah. Even at my age, I have stacks of dream, you know, Yeah. piled up. Yeah. Probably, I know that I will not be there to completely realize those dreams, but I'm a dreamer that way. But for the first time in my life, seeing a population, even children, who didn't have dreams. If the sea goes rough, they won't even have food. And they were living in absolutely shoddy conditions, you know, no clean cooking space, no, you know, uh, I don't know to explain it, but Yeah. It's inhuman, understandable, yeah, inhuman, yeah. inhuman. So then I thought, whatever I learn in the future should be directed to alleviate poverty, hold hands, community development, and then architecture came handy. You know, that was my initial this thing. Yeah. So, when you were in school, like as a school student, you were part of the Total Literacy Mission campaign, yeah, right? yeah. So, you know, did that in any way help you towards the people's architect concept? Of course, you know, India, we know, is going through a lot of problems, you know. We are talking about when we attained, I'm a very keen follower of history too. The colonization went, you know, the Britishers left. But there were, you know, at the grassroots level, there was poverty. There were a lot of people who couldn't eat properly, they were not clothed properly, and housing was a big problem. You know, people were living in, you know, what we call as shacks, which I don't consider as adequate housing. Yeah. And when I took architecture, that was in the back of my mind. You know, I wanted to. I mean, let me tell you that the whole mission of my life is to hold hands, is to give them some hope that with more small resources you can build their houses. And I wanted to be a kind of a. I want to impart some hopes. That's all you can do in your life. Yeah, yeah. If you can bring some light to another life, you know, I think your life will be justified that way. Yeah. So that was how I started, and then I went to engineering college, Trivandrum Engineering College. I took up architecture. There was another interesting thing, probably that I still remember now. You know, after a few years after, I met a white person. You know, when I was in pre-degree. You know, his father was building a house. He was a mathematics professor. He was a mathematics professor, Dr. Nambudiri. Okay. And his son was studying with me. You know, and one day he said, Shankar, come with me, let us go to a place, you know, come with me, go to a place where my father is building a house. Okay. So out of curiosity I went, you know, I went to his thing, and there was a white person, white guy, was trying to explain things. I still remember the names, you know, and the concepts. You know, I never knew that I was going to become an architect, but I just heard the white man telling the father, Dr. Nambudiri actually was a mathematics professor. He had 5 children. All of them, including my friend, they're very good in their studies, you know. You know, the elder ones were all going science, medicine. They were all, you know, geared to make professional careers. And Dr. Nambudiri wanted 5 rooms for each of them because they're brilliant. He wanted to give that space. Yeah. But this white person, he was arguing vehemently. He said, Dr. Nambudiri, you have 5 children. I still remember the gestures, you know. This white man was saying, so look at this, Dr. Nambudiri, your children will go away. They will just fly away like that, you know. And finally the old man and the old woman will be alone in this house. That was what he said. You're a very visual person, aren't you? I've been a very visual person. And much later in my life, I realized that that was Laurie Baker, you know, Laurie Baker, the great architect, you know. I mean, ആ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. I was waiting for that name to come out from you. Yeah, I mean, people think that I'm a Laurie Baker Shishya. Not really, because I never worked with him. But his buildings continue to inspire me, you know. All said and done, it continues to inspire me and give me a lot of energy. Yeah. So, മാനസിക ഗുരു. എന്താ തീർച്ചയായും അക്ഷരഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി, ഞാൻ ഈ ഏകലവ്യൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഏകലവ്യൻ്റെ കഥ കേട്ട പോലെ ഞാൻ ദിവസവും രാവിലെ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം ത്രൂ ഹിസ് ആർക്കിടെക്ചർ
he gave me a vocabulary, he gave me a language, he shared some of the concerns which I have imbibed. That has shaped my architecture, you know, I should tell you that. Yeah. So when you uh, founded Habitat Technology Group, അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ, ദാറ്റ്സ് ദ ഹോൾ നെയിം റൈറ്റ്? സോ ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ വാട്ട് വാസ് ദ ഡ്രീം ഫോർ ഇറ്റ് ദെൻ ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് നൗ ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ്? അല്ല, അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കഥയുടെ ഒരു പൂർവ്വഭാഗം പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആഫ്റ്റർ ഐ ഗ്രാജുവേറ്റഡ്, you know, college was never a very pleasant this thing for me, because the teachers never taught me how to do Indian buildings. In the sense, we have 5 children, 5 adults in the family, 50,000 rupees, and you know, can you do a building within that, was the Indian question. Social that was never answered during my studies, so I used to quarrel with them. And you know, I didn't have a very pleasant this thing. And you know, and finally when the thesis came, I was clearly isolated, ostracized is the word. And you know, I believe in one thing. I should tell you that during my college, I always used to believe in one thing. ഒരു ഷെഗുവേര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഷ്യൽ റിഫോർമർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹയസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ബ്ലെൻഡഡ് വിത്ത് സോഷ്യൽ റെവല്യൂഷൻ, സോഷ്യൽ ആസ്പിറേഷൻസ്. അതാണ് ഹയസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ, അത് ഉയർന്ന സാമൂഹ്യ ബോധം, അവരാണ് നല്ല മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വാക്കുകൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സംഗീതം പോലാണ്. സോ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ബെസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ക്ലാസ്. എനിക്ക് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാങ്കേതിക യോഗ്യത കിട്ടണം. പക്ഷെ കോളേജിൽ വിട്ട് എനിക്കത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാതായിപ്പോയി. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം പറയുമ്പം എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത അധ്യാപകരൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ടു ദിസ് തിങ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം, ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കോളേജിലെ ഒരു മാന്യം ഞാൻ മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ ബർമിംഗ്ഹാം സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ പോയി. ബർമിംഗ്ഹാം സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ഞാൻ നല്ല റാങ്കോടുകൂടിയ പാസ്സായെങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റവും മിടുക്കനാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം, എൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി. അതിന് ബർമിംഗ്ഹാമിൽ പോയി. പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല മാളവിക, ഞാൻ പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും ബർമിംഗ്ഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബർമിംഗ്ഹാം സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പഠിത്തത്തിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കനായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പഠിച്ച് പാസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ആരബ് ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ അധ്യാപകൻ, ഒരു പ്രൊഫസർ മൊഹസിൻ അബൂ ടെറാവി. അദ്ദേഹം വേറൊരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ന്യൂ കാസിൽ ഓൺ ടൈൻ, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ന്യൂ കാസിൽ ഓൺ ടൈനിലെ അദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞു, ശങ്കർ, ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് us? ഞാനന്ന് ഐ വാസ് ഹാർഡ്ലി 23 at that time. 23. ഞാൻ എന്താ അപ്പം വി വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ തേർഡ് വേൾഡ് ഹൗസിംഗ്. Probably my skin, you know, probably would have helped that. അതുകൊണ്ട് they wanted a person from third world too. I was 23, immature, and by the time I lost my father, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരാളോട് ചോദിക്കാനുള്ളൂ, അമ്മ. They offered me unlimited money and unlimited opportunities, in the sense, you know, timing, you know, I could. The only thing is that within a year you have to start a department, you have to formulate a syllabus for that, and then from next year onwards they would start the academic program. ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് അമ്മ മാത്രമല്ല ചോദിക്കാം. അമ്മ പറഞ്ഞു, മക്കളെ, ഇത് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മാജിക്കൽ മൊമെൻ്റ് ആണ്, ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. കാരണം അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കൊന്നും തരാനില്ല നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മിടുക്കരായി ലോകത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ട് മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ സാധാരണ അമ്മമാരെ പോലെ അവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വെരി ജനറസ്. ആൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത പാല് കുടിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. എൻ്റെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ പച്ച ആപ്പിളില്ലേ, നമ്മൾ കറിമൂറ് കഴിക്കുന്ന പച്ച ആപ്പിൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. ലൈഫ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻ മെനി വേസ്, കംഫർട്ടബിൾ. ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു, ഞാൻ പോകണം. ഞാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് കാറേ ഉള്ളൂ, മൊബൈലൊന്നും ഇല്ല. അത് ഒരാഴ്ച പിന്നെ വന്നു, കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്, 150 മൈലോളം ഉണ്ട്. എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു, സോ നൗ ഹാവ് യു ഡിസൈഡഡ് വെൻ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, സോറി സാർ, ഞാൻ ചേരുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഹൃദയം തൊട്ട് പറയാം, ഐ സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ കണക്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്ര അവസരം ആര് തരും? ഇത്രയും മനോഹരമായ പ്രകൃതി എവിടെ ഉണ്ട്? ഇത്രയും നല്ല ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ ഉണ്ട്?
എനിക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിയില്ല. യൂറോപ്പിൽ ഐ ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം, എനിക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് കാര്യം. എനിക്ക് വീട് വെക്കണം, എനിക്ക് അതിൻ്റെ അതമ്യ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. വീട് വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, ഇല്ലാത്തവർക്ക്, അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷയായിട്ട് വളരണമെന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ വന്നത്. കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പം ഒരു വൈകുന്നേരം ഒപ്പിടുക, എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീടുണ്ടാവും. ഐ സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ്. പക്ഷേ ഐ ആക്ച്വലി ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് വെയിൽ ഐ വർക്ക് വിത്ത് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ്. അന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഒരു ഗവൺമെൻറ് പക്ഷേ ഞാൻ 6 മാസം മനസ്സിലായാൽ നടക്കില്ല, വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രാജിവെച്ചിട്ട് പോവാണ്. രാജിവെച്ചിട്ട് ഏകാന്തഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തിലേക്ക്, ഒരു വഴിയിലേക്ക് എൻ്റെ യാത്രയെ ഞാൻ വേർതിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വേറെ സപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലും നോക്കേണ്ട ഒരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അച്ഛൻ പെട്ടെന്നൊരു നിലാവുമായി അല്ലെങ്കിൽ മാഞ്ഞുപോയി. അപ്പോൾ അത്രയുണ്ട്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കില്ല എന്നൊരു അവസരത്തിലാണ് ഞാൻ വോളണ്ടറി സെക്ടറിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. ഹാബിറ്റ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, നീ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, ആത്മഹത്യാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ദിസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. എന്നിട്ട് പണ്ട് യു ആർ ഇൻ ജർമ്മനി ഫോർ സം ടൈം, ദർസ് എ ജർമ്മൻ ഫിലോസഫർ നീഷെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജർമ്മൻ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ 1-നും 0-നും ദൂരം അളക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്യാൻ യു മെഷർ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്? യു കനോട്ട്. സോ ഐ മീൻ ഞാൻ ആ ദൂരം നടന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിൽ ഞാൻ തറയിൽ കിടന്നുറങ്ങാത്ത, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല, ഇപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, തറയിൽ കിടന്നുറങ്ങാത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ബസ് സ്റ്റേഷനും ഇല്ല. ഒരു ലോഡ്ജിൽ, ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് തലേ ദിവസത്തെ ഈ വർത്തമാനപത്രം എടുത്തിട്ട് അതിരാവിലെ, രാത്രി ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ പോയിട്ട് അതിരാവിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്ന്, ഈ അതിരാവിലെ നേരം എടുത്താലേ സൈറ്റിൽ പോകാൻ വെക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പൂർവ്വകാലം ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഹാബിറ്റേറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാളവിക? എനിക്ക് ശങ്കർ എന്നൊരാളെ കൊണ്ട് എത്ര വീട് വെക്കാനും, പക്ഷെ അത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വളർത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് 1987 ഹാബിറ്റേറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് ആദ്യകാലം ഇന്നത്തെ പോലെ ദുരിതപൂർണ്ണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യകാലം തന്നെ ഞാൻ 6 മാസം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ, വീട് വെക്കാൻ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി 6 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അന്നും ഞാൻ ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ, ഞാൻ എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഈ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ കെട്ടിടങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള ശാഠ്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഞാൻ പക്ഷേ അവിടെ നിന്നു. പട്ടിണിയുടെ ആ പക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഐ സ്റ്റക്ക് ടു മൈ ഐഡിയാസ്. Probably that was my unique selling point later. That is what made me. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വർഷം 1987 ഞാൻ 13 വീടുകൾ ചെയ്തു. അതിപ്പോൾ ഓർക്കുന്ന കാരണം ആദ്യത്തെ 6 മാസം 0, അടുത്ത 6 മാസം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വിവിധ then the journey was on. ഞാൻ 1990-കളായപ്പോഴത്തേക്ക്, you won't believe, I was doing 2,000-3,000 buildings an year. across അപ്പോഴത്തേക്ക് കേരളം വിട്ടു. ഒറീസ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, രാജസ്ഥാൻ, പല മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോയി. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്യം വിട്ടു. ഏഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങൾ, യൂറോപ്പിൻ്റെ അറ്റം, ആഫ്രിക്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പം വേറൊരു കാര്യം, ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഫ്രം ആ ഒരു 6 മാസം ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ്, വാട്ട് ഡിഡ് ദാറ്റ് teach you about patience and leadership? നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണം. എൻ്റെ മകനോട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ നമ്മൾ സുഖത്തിൻ്റെ വില അറിയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാളല്ല. I knew that my architecture would be recognized. People will come to me because I was talking a language that was very meaningful. I talked about light coming in, ventilation, resource efficiency, cost efficiency, budget friendly, basically centered on people. ഞാൻ ഇപ്പം മാളവികയ്ക്ക് ഒരു വീട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാളവികയുടെ വീടായിരിക്കും.
മാളവികയുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭ്രാന്ത തരമൊക്കെ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് അവർ എക്സെൻട്രിസിറ്റീസ്, അവർ പ്രിജഡിസസ്, നമ്മുടെ ലൈക്സ്, ഡ്രീംസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ്. ഐ മീൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും വീടെന്ന് പറയുന്നത് സിമെന്റിലും മണ്ണിലല്ല പണിയുന്നത്, സ്നേഹത്തിലാണ്. സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലാണ് ഒരു വീട് പണിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ സന്തോഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. എന്നെ എപ്പോഴും എൻ്റെ ദുരിതകാലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിർത്തുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട്, ഡോക്ടർമാരോട് പറയാറുണ്ട്, എവറി ടൈം യു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ മിറക്കിൾ, ഇറ്റ്സ് എ മിറക്കിൾ, യു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയും, നീ നല്ല കാര്യം ചെയ്തില്ലേ കഴിഞ്ഞ, അവരൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത്. So, ഇപ്പം ഒഡീസയുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം യു ബിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് യു വർക്ക് വിത്ത് എന്താ പറയുക ഡിസാസ്റ്റർ സോൺസ് ഇൻ ഭോപ്പാൽ. യു വർക്ക്ഡ് ഇൻ സുനാമി എഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഇൻ യുനോ എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു അത്രയും വലിയ ഇറ്റ്സ് these are projects with human scale, alle? Isn't more than humongous scale. It's like a human scale. Ingante projects ചെയ്യുമ്പോൾ how do you deal with it? രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റേണ്ടത് ഒന്ന്, വാട്ട് എവർ യു ഡു യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് പാഷൻ. നമുക്കതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യണം. യുനോ, അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ. അവർ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ട് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭോപ്പാലിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഒരു രാത്രിയിൽ ആ ഫാക്ടറി വരാന്ത കിടന്ന ആൾക്കാർ, ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, തൊഴിലാളികൾ, അവർക്ക് വീടുകൾ, ലോഡ്ജിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നല്ല, അവർക്ക് രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഫാക്ടറിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. രാത്രിയിൽ വിഷവാതകം അവരറിയാതെ ശ്വസിച്ച് മരിക്കുകയാണ് നൂറുകണക്കിന്. കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഞാൻ, തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടക്കുന്ന ഞാൻ, പിറ്റേ ദിവസം ഞെട്ടി ഉണരുന്ന ഭോപ്പാലിലെ ഗ്യാസ് ദുരന്തം. ഞങ്ങൾ എന്തെന്നറിയോ, അതാണ് അന്നത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ 1000 പേര്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് 1000 പേര്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വെൻ 1990s, വി ടുക്ക് എ ഹോൾ ട്രെയിൻ. ഒരു 1000 പേര് ട്രെയിൻ ഹയർ ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഭോപ്പാലിൽ പോയി അവിടെ തെരുവീതികളിൽ വെച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു, ഹത്യാരി കാർബൈഡ് ഹടാവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, യൂണിയൻ കാർബൈഡിനെതിരായിട്ട്. But later, you know, 1 month after, Government of India called me and asked me to do a rehabilitation project. അത് വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് എന്താ പറയാം, ഇവിടുന്ന് ആദ്യം ഈ വീട് 400 വീടുകൾ ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൂർ പീപ്പിൾ ഓൾസോ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിൽഡിംഗ്, ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈൻ ബിൽഡിംഗ്. അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്ന ചില വഴികൾ അറിയാം. മധ്യപ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ആ മധ്യപ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയാം, ഏ ഖൂബ്സൂരത്ത് ലഗ്താ ഹൈ, എനിക്ക് ഹിന്ദി പറയാൻ അറിയില്ല, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അങ്ങേർക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കി. ആ വീട് അവിടെ ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ, അവിടെ അങ്ങേർക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കെട്ടിടം പണിയുന്നു. ആ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പാലകാച്ചിന് ഭോപ്പാലിലെ ജേർണലിസ്റ്റ്, അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്, സക്ലേജ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ പേര്. അത് അവിടെ ജേർണലിസ്റ്റുകളെ വിളിച്ചു. ജേർണലിസ്റ്റുകൾ വീടിൻ്റെ പാലകാച്ച് ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചു. ആ പാലകാച്ചിന് വന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ്, നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായിട്ടുള്ള അഭിനേത്രിയായിട്ടുള്ള ജയ ബച്ചൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു. അത് അവിടുത്തെ ഈ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. അപ്പം അങ്ങേര് പറഞ്ഞു, ശങ്കർ, നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് വീട് വെച്ചുള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്കൊരു വീടാണ്, ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് പത്രക്കാർ കോളനി, ഒരു വാതിലിൽ നിന്ന് അടുത്ത വാതിലേക്ക്. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ. പിന്നെ ലോകത്തിലെ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കേട്ടോ, ഞാൻ സുനാമി സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല, ഈ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിലും, ഈ നമ്മുടെ ഒറീസയിൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, ഇന്തോനേഷ്യയിൽ, തായ്ലാൻഡിൽ, ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരൊറ്റ പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ സർക്കാരിന് പോലും സങ്കല്പിക്കാനൊക്കാത്ത. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ആരും ചെയ്തു. 95,000 വീടാണ്. അത് ഈ കണ്ണുനീരിൻ്റെ മഹാസമുദ്രങ്ങളെ കടന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അതൊക്കെ ഒരു അനുഭവമാണ്. സൗകര്യ സോഷ്യൽ ഹൗസിംഗ് പ്രോജക്ട് പ്രോബ്ലം ഇൻ ദി വേൾഡ്. അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയല്ല, ഈ ചോദ്യം മറക്കരുത്. കാരണം ഞാൻ ഈ ട്രൈബൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പോലെ അത് ഈ ഇന്ത്യയുടെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒരു ഇതാവണം. കാരണം ഈ തെഹ്രി ഡാം വലിയ പ്രശ്നമാക്കി, നർമ്മദ ആന്തോളൻ വലിയ, കാരണം അവിടെ കുറേ ഈ നർമ്മദ ഡാം വരുന്ന സ്ഥലത്തെ ഈ ട്രൈബൽ ഫാമിലീസിനെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാം, എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും ട്രൈബൽസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. കാരണം എല്ലാ വലിയ ആൾക്കാരും ചെയ്ത വർക്കുകൾ കാരണം ട്രൈബൽ ഒരു സൈക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ, ട്രൈബലിൻ്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓൾവേസ് പെയിൻഫുൾ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുടിലാണെങ്കിലും
അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയാണ്. നിങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറിച്ചു പറിച്ചു നടുക. നടുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആട്, നമ്മുടെ കോഴി, നമ്മുടെ മരം, ഇതൊക്കെ ലൈവ്ലിഹുഡാണ് ഒരു സാധാരണ പാവപ്പെട്ടതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം. ആ ഒരു ഹിൻഡർലാൻഡിൽ മാറ്റി ട്രോമാറ്റിക്കാണ്. ഞാൻ അവിടെ പോയി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു ലേഡി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, യു ആർ ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹൗ കം ഐ എം ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ? ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹു ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് ഓൾ ഫ്രീഡം. വേറൊരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് റാങ്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല. അത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലേഡിയാണ്. ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ലേഡിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഒരു ധനികയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദി ഫ്രീഡം, ശങ്കർ കൈൻഡ്ലി ഹെൽപ്പ് മീ ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ദിസ് ട്രാൻസിഷൻ ടു ബി മീനിങ് ഫുൾ. വേദനാരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ആയിരിക്കണം. അവർക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ടുവരണം. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദെയർ ലാൻഡ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബിൽഡ് എ ഹ്യൂജ് ഇൻഡസ്ട്രി. അവിടെ പോയി ഭയങ്കര രസമാണ്. ഞാൻ അവിടെ പോയി, അവിടെ ചെന്ന് കളക്ടറിനെ ചെന്നുണ്ട്. കളക്ടറാണല്ലോ. കളക്ടർ പിന്നീട് ഫേമസ്. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നോ വി കനോട്ട് അഷ്യൂർ യുവർ, നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി അഷ്യൂർ. കാരണം ആളുകൾ എജിറ്റേറ്റഡ് ആണ്. അവിടെ നക്സൽ ഒരുപാട് സാന്നിധ്യമുള്ളതാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തലവെട്ടിക്കളയുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നം. എൻ്റെ കൈ ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൽ അടിച്ച് ഒടിച്ച് കളഞ്ഞു, എൻ്റെ കാല് ഒടിച്ച് കളഞ്ഞു. ഐ ലിറ്ററലി സസ്റ്റെയിൻ ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ത്രൂ മൈ ബ്ലഡ്, നോട്ട് ഓൺലി മൈ സ്വെറ്റ് ആൻഡ് ടിയേഴ്സ്, ഓൾസോ ത്രൂ മൈ ബ്ലഡ്. എനിക്കങ്ങനെ പേടിക്കാൻ നടക്കുന്നതാണ്. ഈവൻ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത്ര നല്ല സുഖകരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം നല്ല സുഖലോലോ അല്ല. എപ്പോഴും ക്രിട്ടിസൈസിങ്, ഒരുപാട് വേദന, മാനസിക പീഡനങ്ങളെ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഇഫ് യു ടേക്ക് എ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. You are going to hurt other sentiments. They want to make money. I'm against that. അത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ എനിക്ക് പോകണം, കാണണം അവരെങ്ങനെയാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമാണ്. ദീസ് ആർ മൊമെന്റ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് യു. ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുകയാണ്. ഹിന്ദി അറിഞ്ഞൂടെ കേട്ടോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഒരു വീട്ടിൽ കയറി എൻ്റെ ഡ്രൈവർ വന്നു. അയാൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കാറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രശ്നമാക്കും. അൺഒഫീഷ്യൽ ഒരു ചെറിയ ട്രൈബൽ ഡ്രൈവർ ഓടിക്കുന്ന റിക്കറ്റി കാറിൽ ഞാൻ പോയി. ഒരു വീട്ടിനകത്ത് കയറി, വാതിലില്ലാത്ത വീടുകൾ. നമുക്കൊന്ന് കേരളത്തിലുള്ളവർ സങ്കല്പിക്കാനൊക്കെ. കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം കാണുന്നതാണ് ഒരു ആടില്ല, മുട്ടനാട്, ബക്കറി. ഒരു മുട്ടനാട് ഒരു മനുഷ്യനും കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക. അല്ല, കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നല്ല, ആക്ച്വലി ടെൽ യു വെരി ഫ്രാങ്ക്ലി ദേ വർ സ്നോറിംഗ് അവേ ടു ഗ്ലോറി. കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അമ്മ ഇതെന്തൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഒരു കയറ് കെട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും മൃഗവും ഇത്ര സുഖകരമായിട്ട് ദേവർ ഹഗിങ് ഈച്ചതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ക്യാവരാ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പം ഡ്രൈവർ ഇതിൻ്റെ കഷ്ടമാണ്. കാരണം അവരുടെ വീടുകളിലെല്ലാം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു മുറിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കേട്ടില്ലേ, റൂം വിത്ത് എ വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അവിടെ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പശുവും 2 കിടാങ്ങളും സന്തോഷമായിട്ട് മുറിക്കകത്ത്, ജനലും വാതിലും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മുറിക്കകത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സിനത് കുറിച്ചിട്ടു. പിന്നെ അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ തിരിച്ച് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ലേഡി ബോംബെയിൽ കമ്പനി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എൻ്റെ വേഷം തന്നെ അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ കോട്ട് സ്യൂട്ടൊന്നും കോർപ്പറേറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ പോയി അവർക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഈ ഡിസൈൻ വേണ്ട, അവർക്ക് ഒറ്റ ഡിസൈൻ മതി, കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു നക്സൽ ഏരിയയാണ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പരാജയപ്പെടും. ബാക്കി എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ് വ്യൂമാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, you have to take them into confidence. You are going to build for them. Who are you? You are not mandated to take their land. You have to do something in compensation. That lady was magnanimous enough. അവരോട് ശങ്കർ പൈസയല്ല പ്രശ്നം, I want to bring them happiness. They are being taken away from the hinterland. എനിക്ക് ഞാൻ അവസാനം വീടുകൾ ചെയ്തു. 15,000 വീടുകൾ സിംഗ്രോഡി എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീടുകളൊക്കെ വന്നു. ഫൈനലി എ മൊമെന്റ് ഹാപ്പൻഡ്. ഈ അതിന് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം നടന്നു. അതാണ് എന്നെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു ആർക്കിടെക്ട് ജേർണിയിൽ ചില ഡിഫൈനിങ് മൊമെന്റ്സ് അല്ലേ. ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടി, എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയോട്ടത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിറ്റി സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെ പ്ലാൻ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ടുക്ക് എ മെനി ഓഫ് ഡിസൈൻസ്, ഒരു 10-50 ഡിസൈൻ കൊണ്ടുപോയി. ഒരു ബെഡ്റൂം, 2 ബെഡ്റൂം, കാല് വയ്യാത്തവനെ, കണ്ണ് കാണാത്ത വീടുള്ള പല മോഡൽസ് കൊണ്ട് അവരെ ഒരു വലിയ മോഡൽ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോയി, ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിയൊരു മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീടിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ വീടിൻ്റെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ ഇതൊരു യഹാം നഹാനേക്ക ജഹായ, ഇത് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്, യഹാം സോനേക്ക ജഹായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഇത് ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് മുറി ഹിന്ദിയിൽ ഇത് നടത്തുന്ന ആരാന്നറിയാം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന 1000കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അറിയാലോ. അവർ കുത്തി
ഒരു വെളിമ്പ്രദേശത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. യുനോ ഓൾ ദി ട്രൈബൽ ഡ്രസ്സസ്, കളർഫുൾ ട്രൈബൽ ഡ്രസ്സസ്. നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഷർട്ടൊന്നും ഇടാതെ ഒരു കാക്കി നിക്കറിട്ട് കയറ് കൊണ്ട് ബെൽറ്റിന് വരെ കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടി ബുള്ളറ്റ് മാലയുള്ള തോക്കുധാരികളായിട്ടുള്ള നക്സലൈറ്റ്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വരണ്ട, നക്സലൈറ്റ്സിന് പ്രോജക്റ്റ് വരണ്ട. പക്ഷേ ഞാനൊരു ആദ്യമായിട്ടൊരു ആർക്കിടെക്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അവരത് കണ്ടിട്ടില്ല. ബ്യൂറോക്രസി സോ ബ്രൂട്ടൽ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ചാടി എണീറ്റ് പോക്കാണ് കയ്യിൽ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുകയാണ്. അവരെ ജാൻവറോങ്കിലെ ജഗാ കഹാ ഹെ, വളരെ ഒരു ക്രൂര ശബ്ദത്തിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അവരെ ജാൻവറോങ്കിലെ ജഗാ കഹാ ഹെ. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ യഹാ ഹെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഞാൻ പശുവിൻ്റെ 2 കിടാക്കളുടെ കൊച്ചു മോഡലുണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് വെച്ചു. ആ ഒറ്റ മൊമെൻറ്റിലല്ലേ ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ അവരെന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ്, ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഒരാൾ, അവരുടെ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളുണ്ട്. അപ്പം ദെൻ ദേ ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ബി ദി ആർക്കിടെക്ട്. ഞാനവിടെ കിട്ടും ചെയ്തു. ആയിരക്കണക്കിന് കിട്ടും, 15,000 വീട് മാത്രമല്ല, അവിടെ ചന്ത ചെയ്തു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിക്കാനുള്ള സ്കൂളുകൾ ചെയ്തു, അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്രഷിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്സ്, കറ്റ മെതിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, ഫാംസ് ചെയ്തു. അവർക്ക് വാട്ടർ സ്കേഴ്സ് ഏരിയയാണ്, 7 ഏക്കർ വരുന്ന വലിയൊരു വാട്ടർ ബോഡി ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ മനുഷ്യർക്ക് മൃഗങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, അവർക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഒരു സ്ഥലം ജീവിതത്തിൽ സംസ്കാരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അവസാനം മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലമാണ്, അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേദികളിലില്ല, അത് അറിയാലോ, ഹെവി സെക്യൂരിറ്റി. ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ആർക്കിടെക്ട്, ഷീ വാണ്ടഡ് മീ ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്, ദി ലേഡി. ബട്ട് ഐ സെഡ് ഐ എം ഹാപ്പി സ്റ്റേയിങ് ദർ. ഷീ കോൾ മീ ഓൺ. കഴിഞ്ഞു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററിലൊക്കെ വന്ന്, അവിടെ കാർ ബസ്സിലൊന്ന് വരാനൊക്കെ സ്ഥലമാണ്, ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നിട്ട് 14 മിനിറ്റ് തിരിച്ചു പോയി. ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം, അതിങ്ങനെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ദേ വാണ്ടഡ് മീ ടു സ്റ്റേ ബാക്ക്. അപ്പോൾ എന്നെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയി. ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം കുടിക്കണം, പാനി പീജിയെ, ഈ സ്വീറ്റ് കഴിക്കണം, വീട്ടിൽ പല അവരിങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു, ചന്തയിൽ പോയി ആൾ സ്നാനം വാങ്ങിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല വീടുകളിലും, ഞാൻ പറയുന്നതിന് എനിക്കൊരു നാണക്കേടും ഉണ്ട്, പല വീടുകളിൽ അവർ എൻ്റെ പേര് തന്നെ എഴുതി വെച്ചു, ഈ ശങ്കർ ദിവാസ്, ശങ്കർ ഭവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഒറ്റയായി കേട്ടോ. I could go to any of their houses and they would treat me like their own brother. അവസാനം സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രിയായി പറഞ്ഞു എല്ലാം കണ്ടിട്ട്. അപ്പം they wanted me to stay back till night. അവിടെ നൈറ്റ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു, ഞാൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം 18 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു കാർ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നോ യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക്. ആക്ച്വലി ഞാൻ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ സർപ്പഞ്ച് ആക്കിയത് കേട്ടോ, ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സർപ്പഞ്ച്. കാരണം അവരൊക്കെ അത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു, കാരുണ്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോഴത്തേക്ക് നൗ ദേ സെഡ് സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ മൗണ്ടൻ, ദ ഹോൾ മൗണ്ടൻ വാസ് ലിറ്റ് വിത്ത് ദിയാസ്. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വീട്ടിലും ഈ നമ്മളെപ്പോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാം അണച്ചിട്ട് ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു ചെരാത് വെച്ചു. ആ ചെരാതിൻ്റെ വെളിച്ചമില്ലേ, ആ ചെരാതിൻ്റെ വെളിച്ചം ഒരു മല മുഴുവൻ ഒരു രാത്രിയിൽ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നൊരു മലയാളം സിനിമയുണ്ട്, എനിക്ക് ഓർമ്മ, മമ്മൂട്ടി ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ്, ശോഭന കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ശോഭനയുടെ സ്വപ്ന സീനാണ്. ഇതേപോലെ ഒരു മല മുഴുവൻ ഈ വെളിച്ചം കത്തിച്ച് വെച്ച് ശോഭന കാത്തിരിക്കുന്ന ഏത് സിനിമയാണ്, ജയിലോ എന്തോ ഒരു സിനിമയാണ്, ഏതോ ഒരു സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയിൽ ഒരു അതേപോലെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മല മുഴുവൻ എന്നെ, ഞാൻ കള്ളം പറയല്ല മാളവി, എനിക്ക് പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പത്മശ്രീയേക്കാൾ എത്ര മധുരതരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വീകരണമാണ്. നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി വീട് വെച്ചോ അവർക്ക് സമാധാനം സന്തോഷം വരട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ. അതവർക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇതല്ലേ. ഈ ദിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിളക്ക്, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായിട്ടൊരു സിമ്പിളാണ്, സിമ്പിൾ ഓഫ് അഫെക്ഷൻ. ദിയ രാത്രിയിൽ വെച്ച് എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ വാട്ട് എൽസ് ക്യാൻ ആർക്കിടെക്ട് ക്യാൻ എവർ. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഡിഫൈനിങ് മൂമെന്റ്സ് കൂടാണ് ഞാൻ കടന്നുപോയത്. സോ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് അതൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ, അല്ലേ? അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ ഓപ്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു യു
propose that we get there? Or are we ready? Are we prepared to do that? വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ്. കാരണം നമ്മുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും MT പറഞ്ഞ പോലെ മരണം നമ്മുടെ ഈ കാൽക്കീഴിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ, ഞാൻ കേരളം സ്പെസിഫിക് റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയും, കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ഹസാർഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ ഏറ്റവും വൾണറബിൾ ഒരു ഇതിലാണ്. ഇതേ വൾണറബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭൂമി കുലുക്കുക, ലത്തൂരിൽ. ഇതേ വൾണറബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഗുജറാത്തിലെ പൂജ്യവാഞ്ചാർ. അതേ സ്ഥലമാണ് കേരളം. അത് പാറശാല തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള മൊത്തം സ്ട്രെച്ച് വൾണറബിൾ ഏരിയയാണ്. കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താ പറയുക, ജനസാന്ദ്രത കൂടിയുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ കെട്ടിടം പണിയാൻ. യു ഷുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് പഠിക്കുന്നില്ല. എവറി ഡിസാസ്റ്റർ ആക്ച്വലി വിൽ ടീച്ച്, ഫോർ എൻ ആർക്കിടെക്ട് ഗിവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നില്ല. അത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിനാശകരമായിരിക്കും. അതിനകത്ത് എൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇത് ബ്രീഡ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ട്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫോർ പ്രൈമർലി എന്താ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ഇവൻച്വലി ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ? നമ്മളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ. റീജിയൻ സ്പെസിഫിക്. കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൂമികുലുക്കത്തെക്കാളും കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഈ മണ്ണൊലിപ്പ്, സോയിൽ പൈപ്പിംഗ്, അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഡ്രോട്ടായിരിക്കും, വരൾച്ച. ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഭൂമികുലുക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഏത് ഭൂമി കുലുങ്ങിയാലും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലും അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസിലേക്ക് വരണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷയം മലയാളി നോക്കേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർനെസ് പണ്ടത്തെ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു, ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർനെസ്. പക്ഷേ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർനെസ് ഇപ്പം നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അപ്രോച്ചിലേക്ക്, ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക്, ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് മലയാളി പോകേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തിലോദകം പോലെയാണ്. അത് ഞാനൊരു റെസ്പോൺസിബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രറ്റേണിറ്റി ചെയ്യുന്ന ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ മാറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതകരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ടു ഹാബിറ്റാറ്റ്. നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഹാബിറ്റാറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുള്ളൂ. സോ ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് ഹാബിറ്റാറ്റ്. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ്, മനസ്സ് തട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്താണ് ഹാബിറ്റാറ്റ്? ഒരുപാട്, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ, ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാം, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ, ലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ വർത്തമാനകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൺകെട്ടിട സമുച്ചയം ഹാബിറ്റാറ്റാണ് ചെയ്തത്. ബംഗ്ലാദേശിൽ 6 ലക്ഷം ചതുരശ്രടി വരുന്ന വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെട്ടിടങ്ങൾ മണ്ണുകൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സസ്റ്റൈനബിൾ ടൗൺഷിപ്പ് ഹാബിറ്റാറ്റാണ് ചെയ്തത്. 1980s അവസാനം തന്നെ സിരിമുഖ എന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് ബാംഗ്ലൂർ LICക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ലിവിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സമാനതകളില്ലാത്ത സോഷ്യൽ സൈക്ലോൺ റെസിസ്റ്റന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇൻ ഒഡീസ എല്ലാം അങ്ങനെ. അതാ പറഞ്ഞത്, കട്ടിങ് അക്രോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡിംഗ്, കോളേജസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ചർച്ചസ്, റിലീജിയസ് ബിൽഡിങ്സ്, സ്കൂൾസ് തുടങ്ങി, ടൗൺഷിപ്സ്, ഫസ്റ്റ് ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് ടൗൺഷിപ്പ് തുടങ്ങി വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ സന്ദർശിക്കേണ്ടത്. ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരുപക്ഷെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ഈ സന്തുലിത വികസനത്തിലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ചറൽ സെക്ടറിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു 10-34 ഓഫീസുകളും 400-ലധികം എൻജിനീയേഴ്സും ആർക്കിടെക്ട്സും പ്രൊഫഷണൽസും 10-40,000 തൊഴിലാളികളുമുള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ്. വസുദൈക കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കുടുംബമാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ്. കുറേ നേരമായി സാറിൻ്റെ ഞാനിങ്ങനെ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. ബട്ട് വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഐ ലെറ്റ് യു ഗോ. സോ ഒരു പത്മശ്രീ, ഡെക്കേഡ്സ് ഓഫ് വർക്ക്, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാണ്, ജി ശങ്കറിനെ ഒരു വാക്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ, വാട്ട് വിൽ ബി ദാറ്റ് വൺ വേർഡ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് യു ആൻഡ് വൈ? ഈ ചില പുരസ്കാര ലബ്ധികൾ, പത്മശ്രീ ഉൾപ്പെടെ, ഞാൻ ആ പത്മശ്രീ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ്റെ പടവുകൾ കയറുമ്പം ആലോചിച്ച ഒരൊറ്റ വാക്കുണ്ട്, സംസ്കൃതത്തിലാണ്. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, അതിൽ ഫലം കാക്ഷിക്കരുത്. കർമ്മണ്യ വാദികാരസ്ഥ പാഫലേഷു കഥാചന എന്നാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിലൊരു പൊതിച്ചോറ് കിട്ടും. വഴിയിലിങ്ങനെ നമ്മൾ തളർന്ന് വിയർത്ത് വലിക്കുമ്പം വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു വഴിപോക്ക് പൊതിച്ചോറ് തരാണെങ്കിൽ അത് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.
പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അതേ ഉള്ളൂ. ഈ പുരസ്കാരം വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സന്തോഷമല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. വഴിയിലെല്ലാം ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി, അവർക്ക് നല്ല സമാധാനം കിട്ടാനുള്ള വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി, സന്തോഷം തരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം തുടർന്നേ തീരുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ചുമതലകൾ കൂടുകയാണ്. ആ ചുമതല എന്താണ്? കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു. ആ ശ്രമം തീരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ അവസാനത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വളരണം. ആളുകൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം, ഇത് ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുക്കണം. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ട ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിൻ്റെ അതുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അത് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സുധുബ ടീച്ചർ പറയുന്ന പോലെ, സുധുബ ടീച്ചറിനെ എപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യുദ്ധങ്ങൾ ജയിക്കണം എന്നില്ല, പക്ഷെ പോരാടിയായിരിക്കുക എന്നുള്ള പ്രധാനം. തോൽക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാവും, മുറിവ് പറ്റും, രക്തം വരും. ജീവിക്കുന്ന അവസാന ശ്വാസം വരെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുകയും പാവപ്പെട്ടവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഹൗസിങ് ഇതിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ മരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ തീരുന്ന എനിക്കത് അറിയില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിതം മുഴുവൻ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് അങ്ങനെ ഡ്രീമർ എന്നല്ല, ഞാൻ സ്വപ്നമുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. ആളുകൾ ഇതിനെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിട്ട് തള്ളിക്കളയും. ഞാൻ പറയാം, ഇതെൻ്റെ രക്തമാണ്, ഇതെൻ്റെ മാംസമാണ്, ഇതെടുത്തുകൊള്ളുക. ഇതാണ് എനിക്ക് നാട്ടുകാരോട് പറയാം. Thank you so much, sir. It's been great. It's been enlightening talking to you. Thank you so much for being on Walk With Me. Thank you. My pleasure, yeah.